شکریہ صدر صاحبہ. ہم نے تو رول آپ کا کئی شکلوں میں دیکھا ہے, ایک سٹرگلر عورت کے طور پہ, ایک پبلک سرونٹ کے طور پہ, ایک گھر کا نظام چلانے والی ایک کمپلیٹ خاتون کے طور پہ. تو آپ نے وہ سارے رول جو ہیں بڑی خوبصورتی سے نبھائے ہیں. شکر. ندیم سلامت صاحب, بزرگ کس طرح قربانی کس طرح پسند کرتے ہیں؟ بھائی ابا جی کی ڈیتھ 82 میں ہو گئی تھی. بڑا مشکل وقت دیکھا ہم لوگوں نے, بہت زیادہ مشکل. آپ کتنے بڑے تھے اس وقت؟ جی میں اس وقت 12 یا 11 سال کا تھا. کوئی یادیں یاد ہیں, کوئی یادیں ہیں جی ابا جی کے ساتھ. تسی عمر پوچھتے پہ ہونا کوئی عمر تا کٹ لیا رہا تسی. ہاں تو ظاہر ہے نکل آئی نا جی. اچھا تسی ہن سمجھ آئی. خواتین چھپاتی بندے تھوڑے. بس وہ ان کو پڑھتے تھے ہم جی یہاں ہاسٹل ڈویژن پبلک اسکول ہاسٹل میں رہتے تھے ہم لوگ. یہاں ابو نے داخلہ ہمارا کروایا ہوا تھا, تو اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. مشکل وقت تھا, لیکن وہ جب ان کے دور میں جو عید آتی تھی نا جی, وہ آج بھی ہم رسم کرتے ہیں جی. چھوٹی عید پہ سیویاں کے بعد پکوڑے بننے نے جی. واہ. پکوڑے بننے ہیں اور طرح طرح کے, کوئی بینگن یہ پکوڑے, وہ آج بھی ہم رسم کرتے ہیں. اچھا ندیم, میں دیکھ رہا تھا ہاں جی تاجدار حرم. ہاں جی. واہ. برد و جولی میری یا محمد, میرا پیا گھر آیا. سر دمد و مسکل اندر, کیا بات ہے حیدری ہوں میں. کیا شورا فاق ہیں, قوالیاں. ہاں جی سارا وجد طاری ہو جاتا تھا. جی جی. واہ 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 واہ. میرے والد صاحب بخشی سلامت, انہوں نے اب ذرا ڈیٹیل دے دوں میں بیکاز آپ کی وسادت سے, ٹھیک ہے, کہ والد صاحب 87 میں پاکستان جلندر سے آئے, ٹھیک ہے, اور ملتان میں سکونت اختیار کی, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ استاد سلامت علی خان, نزاکت علی خان اور ابا جی میرے اور طفیل نیازی, ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ کٹھے جلندر سے اٹھے اور وہاں ملتان چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور ملتان پھر 58 میں ابا جی کا آڈیشن ہوتا ہے ریڈیو پہ. اچھا, ریڈیو پاکستان لاہور میں آڈیشن ہوتا ہے. اب 58 میں 58 نہیں تو پہلے آپ نے کہا 87 میں آئے. نہیں 47. 47. اچھا, تو میں صحیح کرا رہا ہوں تو میں نا جی وہاں سے جی والد صاحب کا یہ ہوا. میں یہ بڑا مینشن کرنا چاہ رہا ہوں, پھر ابا جی نے 65 کی پہلی بار قوالی میں جنگ کے ترانے گائے گئے. اچھا, یہ لکھی ہوئی ہے, ان کی ہسٹری بک چھپی ہے ان پہ, کہ وہ گئے. اور پھر یہ آپ کے الحمرہ, یہ وہ کاکول اکیڈمی, سرگودا ایئر بیس, یہ جب وجود میں آئے ہیں تو والد صاحب تلاوت کے بعد انہوں نے قوالی کی. اور علامہ اقبال جتنا انہوں نے گایا اتنا کم ہی گایا لوگوں نے. اینڈ ہی واز فرسٹ قوال. میرے والد صاحب کا پیا گھر آیا تھا, اور میرا یہ چرخا 9 لکھا کڑے, اچھا, میرے والد صاحب کا یہ تھا. تیرے عشق نے نچایا میرے والد صاحب کا تھا. اور یسرب کی زمین اللہ اللہ, اور یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی. اچھا, آپ نے آج کل تو چونکہ جنگی ماحول بھی ہے, تو آپ نے بات کی کہ جنگی ترانوں کے سٹائل میں بھی انہوں نے پڑھا. کوئی ہے یاد کو گنگنا سکتے ہیں؟ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے جی, جب قوالی کی شعر میں قوالی کی جاتی ہے نا, تو قوالی نیڈ اے پیپل ود قوالی, ووکلسٹ, کلیپرز اینڈ آل انسٹرومنٹ. سانو تسی سمجھو نا, وہ پورا پھر کھل جائے نا جی. سانو سمجھو کہ ذرا تھوڑا کیا کر دینا. میں والد صاحب دا جی, میرا اے چرخا 9 لکھا کڑے نی, میرا اے چرخا 9 لکھا کڑے نی, میں کت دی پکا کڑے, نیو کت دی پکا کڑے نی, میرا اے چرخا 9 لکھا کڑے نی, میرا اے چرخا 9. میں تے منگ رانجھن دی ہویاں, میں تے منگ رانجھن دی ہویاں, بابل کردا تکا کڑے نی, میرا اے چرخا 9 لکھا کڑے نی. یہ تجربہ بہت اچھا, بہت اچھا. اس طرح کی چیز ترنم دیکھے نا, نہیں کمال ہے پورا, ماشاءاللہ پوری ریاضت ہے جی. پورا جب پورا خاندان, والد صاحب, اور وہاں سے چیزیں آئی ہوں اس طرح, تو پھر ہاں جی. والد صاحب کا ایک اور میں مینشن کر دوں, بیکاز فل انٹروڈکشن, جب ان کو 40 سال ہو گئے ہیں
तो कुछ नाम नहीं भी याद रहते जब ये बात सही है। बहरहाल उनका इंटरनेट पे कोई 300 घंटे की रिकॉर्डिंग पड़ी है, बख्शी इस्लाम कवाल लिखेंगे। एंड सेकेंडली 70% जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कवाल हुए हैं अब्बा जी के बाद, वो मेरे वालिद के शागिर्द हैं, जिनमें एक मेर अली शेर अली कवाल हैं, एक अख्तर शरीफ कवाल हैं, बिल्कुल सही एक फरोग, मतलब बड़े नाम, इंटरनेशनल नाम है उनके। वो फिर हमारी तो लेगेसी बनती है, उन्होंने भी लेगेसी लेके बहुत बड़े नाम। अजहर सदीक साहब, वैसे तो सोसाइटी के अंदर जिस तरह का माहौल होता है वो आपकी शख्सियत पे, आपकी शक्ल पे, आपके मसाइल पे, आपकी ज़िंदगी पे उसके असरात होते हैं। आजकल एक जंगी माहौल भी है, ट्रंप साहब की फजूलियात की स्टेटमेंटें भी आप सुनते हैं। इन हालात में जंग आ गई है, ऊपर से महंगाई भी थोड़ी सी कहते हैं थोड़ी सी हो गई है, तो हम तो फील नहीं हो रही होगी, तुसी अमीर आदमी हो, लेकिन गरीब बंदे को बड़ी फील हो रही है। नहीं, मैं देखो उसका राज साहब, ऐसे हालात के अंदर ईद कैसी लग रही है आपको? देखिए अगर सच पूछना है ना, अगर सच पूछना है, कोई सियासी बात ना हो जाए, लेकिन याद रखिएगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे वर्स्ट ईद होगी। ये ईद कुर्बान के हवाले से बता दूं कैसे। आपको पता है कि 6 लाख के करीब एक आमदन हो तो टैक्स देना पड़ता है। आपके यहाँ बहुत से लोगों की तनख्वाह 6 लाख भी नहीं है। ऐसे ही तो सिर्फ पेट्रोल के ऊपर ना 2 लीटर पेट्रोल लगता है तो 240 रुपए के करीब रोजाना का जाता है, तो एक महीने का 6000, और 6000 को 12 से ज़रब दे दें, 72,000 रुपये आपने जगह टैक्स दे दिया। मैं इसको जगह टैक्स पीपीडीएल के नाम पे। कुछ लोगों की नाअहली की की कीमत आप, देखिए मैं बताऊं जुल्फकार राज साहब, ये देखिए याद रखिएगा, अल्लड़े थल्ले खत्म हो गए, यानी 11 अरब का जहाज यार खुद आ रहा है यार, फॉर गॉड से गरीब आदमी यहाँ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, सीख लें, इस दीन से सीख लें आप। नहीं हजरत सिद्दीक ठीक है, क्लाइंटों के जेट में सफर करता है, कोई शक नहीं, अमीर लोग हैं, वो रख सकते हैं, वो जेब से रखते हैं, और मैं ऐसे कई लोगों को, इन सियासतदानों को उनके जेटों पे सफर करते देखा है। एक मैं वाकया बताने लगा हूँ, एक बंदा ना कोई अच्छा पीर ढूंढते चला गया, वो किसी जगह गया तो वो ना फूंकनी से चूल्हा गर्म कर रहा था, तो वो वापस आ गया। दूसरे बंदे ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा इस पीर को तो पता नहीं आज गैस की जरूरत है, इस पीर को तो अंदाजा नहीं आज टेलीफोन की जरूरत है। हमें तो ये समझना है, देखना है कि बड़े बड़े महलों के अंदर आप बैठे, कभी बाहर सड़क पे निकल के देखिए। लेकिन अजहर सदीक साहब, बाहर जो शॉपिंग लोग कर रहे हैं, बाजार भरे हुए हैं। अच्छा इसका भी जवाब है मेरे पास। ये कितनी क्लास है, जानवर उसी तरह के मैं फिर बताऊं, 20-20 लाख के जानवर। मैं फिर बता, देखे ना ये भी नुमाइश है, ये नमूदो नुमाइश क्यों नहीं बंद करते आप यार? और जनाब ये 70 लाख का 80 लाख का क्यों भाई, किस लिए यार? नहीं तो सिंगल डिश पे अमल हो गया जो इस पे भी हो। सिंगल डिश पे देखिए मैं बताऊं आपको, तो होना नहीं है जब हुक्मरान ही ऐसे। नहीं तो इस पे मुझे बताएं कि इस पे क्या पाबंदी कैसे लग सकती है? देखिए लोग शौक से जिस पास ज्यादा पैसे हम 50 लाख ले लेते हैं, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल रहे आप, लिमिट होनी चाहिए इस नहीं पे। मैं कोई लिमिट की बात नहीं करता, पर ये बनावट मत दिखाएं, ये इतने की कीमत है, इतने की कीमत है, डोंट डू दिस। ये क्यों नुमाइश दिखा रहे हैं आप, किस लिए दिखाना चाह रहे हैं आप? ठीक है ना, कुर्बानी दी है तो देखिए इसका कुछ को नेगेटिव लेता है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आपके ऊपर है ज़कात, फर्ज है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ज़कात नहीं देते यार, फॉर गॉड सेक वो ज़कात देनी है, कर्ज है तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल ठीक, बोझ रहना है, और ये इसकी बजाय कुर्बानी जरूर देनी। मुझे कई लोग कहते हैं यार कुर्बानी छोड़ के यार वो गरीबों की शादी कर दो, मैं कहता ना, ये हमारे दीन का एक तरीका का है, कुर्बानी आपने देनी है, आप उतनी दे दो, बाकी जो पैसे हैं बिल्कुल करें, आपको रोका। अच्छा ये सुगरा जी, ये एक बड़ा कंसेप्ट है जी, इस पे बहुत सारे लोग ये दलील देते हैं कि एक जानवर की हमें जान उसको ज़िबा करना है, उसकी जान आपने ख़त्म करनी है उसको, तो इससे बेहतर है किसी की जेब में पैसे डाल दें, किसी गरीब को देते हैं।
कि आपने सुना होगा अक्सर जी बिल्कुल, ये ईद के करीब सोशल मीडिया कुछ पे, लोग ट्विटर करते हैं पे, मेरे हाँ, ख्याल में इस मेरे ख्याल है कि ये याद हो ना कि वो कभी गोश्त ना खाते हैं, उन्होंने जानवर को ज़बह ना हो, या इसकी अहमियत और अफादियत को समझ नहीं पाते समझ कि नहीं ये पाते। सिंबॉलिक के लिए इसकी एक इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, या तो वेजिटेरियन लोग ये बात कहें तो, लेकिन जो लोग रोज़ाना डिशेस की तस्वीरें दे रहे होते कौम है हैं, पूरी। हाँ, तो वो कह रहे होते हैं, तो ये अजीब लगता है इस तरह की बात करना। बहरहाल अच्छा, आपको कैसा लगता है, आप डिफेंस में आप भी रहती हैं, ये भी रहती हैं, मैं भी उधर ही हूँ, साहब आप कहाँ रहते हैं? चौटाउन। पुराने मोहल्लों में आप जब करते थे ईद और अब इस पोश एरिए में फीलिंग्स क्या हैं लोगों का आपस में मिलना? आपका मोहल्ले में क्या लोगों से कोई राब्ता शाब्ता होता है? नहीं, कोई इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो किराए पे लोग रहते हैं, मतलब आपको पता है वो फिर इतना कोई ताल्लुक नहीं बन सकते। एक तरफ तो चाइनीज़ रहते हैं और कोई ऐसी नहीं, ना भी किराए पे रहते हो, दूसरे को तीसरे का नहीं पता, तीसरे को नहीं, चौथे का उसकी नहीं वजह मैं ये कहती हूँ कि वो ऐसे हैं कि वो 6 असल महीने यही- बाद चेंज होते रहते हैं लोग, तो हमारा कोई आना जाना ऐसा नहीं होता, बस बाहर कोई मिल गए तो डॉक्टर साहब जाएं वालेकुम भी, सलाम। खुश्क लोगों में रहते हैं हम लोग। आप जितने मर्जी तर हों, जब इर्द गिर्द ही खुश्क है तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं देखिए ना, असल बात समझने की है। हमारे बुजुर्ग जो थे ना यार, बाखुदा हमसायों को इकट्ठा कर रहे हैं, बुलाना है घर में, मिलते रहना है, हमें खाना यार नाश्ते। यानी आप ईद कुर्बान ले लें यार, ईद कुर्बान पे घर भरा होता था, खत्म होना है पहले, सारे ने इकट्ठे होना है, और हमारी ड्यूटी होती थी, उधर भी जाना है, उधर भी ड्यूटी होती थी। तो ये हमारा कसूर है, माजरत के साथ, मैं नहीं इत्तेफाक करता इस बात से। हमारे बाद आज भी हमारे नहीं, आप डिफेंस में जहाँ रहते हैं 50 घर इधर 10 इधर, मैं सच सारे बताऊं, वाकिफ है। वो मैं क्या बात करते हैं कि को कहना पड़ता है। हमारे यहाँ तो रवायत है ना, मैं मिसाल के तौर पर कोई बाहर से आया, आम ले आया तो मैं आसपास तकसीम करता रहता हूँ। तो मिसेस कई दफ़ा कहती है इनको कुछ नहीं आता। मैं कहा सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। वजह क्या है? वजह है कि हमारे बड़ों ने मैं एक पेरेंट के तौर पर बात कहता हूँ, हम अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे। हम अपने बच्चों को मोबाइल, ठीक है वो एक बार डाल दो, ठीक है यार ये मोबाइल अपनी जगह। आप इमेजिन करें मेरी बच्ची स्पेशल चाइल्ड है सर, जब घर बैठी हो तो हमारे फोन उठा के नीचे रख देती है, वो मेरे हाथ में फोन नहीं रहने देती, नहीं रहने देती फोन मेरे हाथ में। अच्छा, मैं कभी फोन आया तो देखते हो करूंगा ना फोन, इन मेरे से बात नहीं करेगी जब तक मैं फोन नीचे नहीं रखूंगा। तो ये जरा देखे ना, ये मुझे आज याद है, भगवानपुरा के एरिया में रहते थे हमारे 50-100 घर थे यार। फिर सीएमए कॉलोनी में आए 10 रह गए, डीएचए में आए तो 2 रह गए। जो वैसे शोभरा साहब बात कर रही है ये हकीकत है, लेकिन उसकी वजह क्या है? सोशल गैदरिंग, सोशलाइजेशन रह गई है। यानी मैं आज भी एक रवायत मैं जबरदस्ती कायम की है, संडे वाले दिन लाहौरी ब्रेकफास्ट में रखता हूँ। ओके, कोई दोस्त साहब आपने अच्छा, आना हो, महल्ले के दोस्तों को, कोई भी आना हो पूरी दुनिया से, क्योंकि वजह ये है कि पूरी दुनिया से कोई ना कोई अब आया रहता है, तो जब आते हैं तो वहाँ ये देखें ना, ये आपको खुद करनी है। अब आप कई दफ़ा हमारे साथ अफ्तारी पे या सारे मामलात में इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ खत्म होगी। हमें देखें, अच्छा, मेरा ख्याल है इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि पहले एक इखलास के रिश्ते थे। जिस तरह मेरा तो गांव से ताल्लुक़ है, तो सारे अपने जानने वाले लोग थे, जो हमारे रिश्तेदार थे या रिश्तेदार नहीं भी थे वो भी अपने लगते थे। तो पूरा दिन वो गोश्त बांटना और वो सारा करना। मैंने पिछली ईद पे यहाँ पे ये काम किया, छोटी ईद पे, कि वो हलवा और मिठाइयाँ शाइयाँ पूरी प्लेट बना के, तो रमज़ान में भी मैंने कहा कि हम रोज़ाना 5-5, 6-6 घरों को अफ्तारी भेजेंगे शाम को। तो एक ट्रे में बनाती रही और 5-6 घरों को रोज़ाना हम भेजते रहे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस घर में कौन है। घरों के नंबर थे कि ये 432 है या 536 है। मेरे घर भी इसी तरह लोग आते हैं जब वो लेकर कोई चीज़ आते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब एक तो लोगों के पास वक्त भी नहीं है, फिर लोग मुख्तलिफ़ ख़यालात के, मुख्तलिफ़ नज़रियात के, मिजाज के लोग होते हैं। आप दोस्तों को तो अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह लोगों को इकट्ठा करना, और खुसूसन एक औरत के लिए भी मुश्किल है। वो अज़हर सदीक साहब के डेरे पे तो लोग जा सकते हैं। असल में मुझे लगता है कि जी लाहौर है ना, अब बात थोड़ी सी दूसरी तरफ चल पड़े, ईद का मौका है तो चलो व्यूअर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। लाहौर के जो देखें पुराने इलाके हैं ना जी, जैसे आप पुराने इलाके में नूर शहर में चले जाएं, आज भी चले जाएं, इस पे मुझे माल्टोनी है, हाँ बिल्कुल, पंदरूनी है,
अच्छा वो सारे के सारे एक दूसरे को जानते थे। बिल्कुल। अच्छा फिर गार्डन टाउन है, इकबाल टाउन है, जौहर टाउन है, पुरानी जो आबादियाँ, ये जो नई आबादियाँ बनती हैं ना, यहाँ पे मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मोस्टली लोग उस पे वो नौदौलतिया टाइप लोग आके ना, जिसके पास 4-5 करोड़ उसने आके कनाल घर ले लिया बस के। अब कोई कहाँ से आया है, कौन है, उसका सोशल वैल्यूज क्या है, उसकी रवायात क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी सोच क्या है, यकीन करें ऐसे लोग आपको मिलेंगे इस चकाचौंध दुनिया के अंदर कि यकीन करें कि अफसोस होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं उसके चौथे पंजवें घर में कौन रह रहा है। बिल्कुल। तो उनके अंदर ना वो चीज़ है ही नहीं। हम चूंकि पेंडू लोग हैं, हमारी ख्वाहिश होती है, मैं अपने मोहल्ले में ये करता रहता हूँ, जब तक हम गली का ग्रुप बनाया हुआ है यार, इकट्ठे हो मुझे जाओ। 9 महीने जब मैनचेस्टर रहा हूँ मैं, विम्सलो रोड पे आप लोग परेशान हो गए कि यार क्या बात कर दी है। हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे वहाँ बैठा करते थे। और जो बात असल जो है ना, ये समझने की बात है, और ये कसूर माजरत के साथ हमारा अपना है दिलकार साहब, मैं किसी को नहीं ठहराता इस बात का, इतना मर्जी कह दें आप जाएं। मैं अभी रिसेंट देता हूँ, इस दफ़ा आपने मेरा घर देखा मेन रोड पे है, इस दफ़ा रोज़ों में कोई दूसरे 2-3 रोज़े बाद ना अब ना मेरी मिसेज ने एक रूटीन बना दी है, वो पानी रोज़ाना रखती है बाहर। अभी गर्मी शुरू हो गई है, 4-4 दफ़ा भरना पड़ता है, लेकिन सख्ती से आप वो लगाते कूलर, मैंने भी लगाया हुआ है, ठंडे पानी का वो लगाएं, इलेक्ट्रिक। मैं कहता हूँ लोग गुजरते आते जाते पानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ना रोज़ों में ना, उसने कहा कि मैं किसी ने आगे दरवाज़ा खटखटाया कि रोज़ा खुलने वाला है, तो उन्होंने पानी दिया, बैठ के पिला दिया। वहीं से ख्याल हुआ कि नहीं, बाहर छोटी सी मेज़ रख दिया बाहर मेन रोड में, 10 लोग, अगले दिन 20, 30, 40, 50 यार, यानी मेन रोड के ऊपर यार। फिर समझ के आई इस बात से यार, मेन रोड के लोग आ रहे थे, शराफत से कोई पूछता नहीं है, वो दरवाज़ा खटखटा दिया नहीं है। जुल्फ़िकार राज साहब बेटे ने जिद कर दी, वो कहने लगा कि नहीं 21 नवंबर से खाना भी शुरू करना। दस्तरखान बाहर बिछा के 100, 150, 200 बंदा, यानी ये नहीं किसी अच्छा जी, ये बड़ा अजहर सदीक साहब ने एक ऐसी बात कर दी है बहुत अच्छी, जो बड़ी मेरे दिल को बड़ी हमेशा ही बड़ी चुभती भी है और तकलीफ भी होती है। तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अपने ज़ाहिर XX पे में रहता हूँ, वहाँ पे जो नमाज़ पढ़ने के बाद होता है ना, गले मिलते हैं सारे, तो वो जिसका कोई वाकिफ होता है उसको गले मिले। मैंने उनको कहा 2-3 साहबान गाड़ियाँ रखी मैंने कहा भाईजान आज ते कम से कम थोड़ा जाए, सबको मिले यार, जो भी सारे मुसलमान हैं, आप सिलेक्ट करके जाके पीछे एक ढूंढ के बंदा जो वाकई उसको, ये 100 बंदा आपने छोड़ दिया है, मुझे क्यों नहीं मिले आप? वो है बड़ा शर्मिंदा हुआ। और उसने, मैंने कहा कि देखिए ये दिन इस बात का भी मैसेज देता है, बहुत अच्छी नहीं मुलाजम है आपका यार, कोई भी है नहीं बड़ी मिले। इवन मैंने कहा वो जो सिक्योरिटी के ऊपर खड़े हैं, यस बिल्कुल, जिनकी वजह से हमने नमाज पढ़ी है, वो बंदूक पकड़ के खड़े, यार उनको भी मिलो जाके, बिल्कुल, मतलब कि तौफीक हो तो उनको दो भी। आप सही कह रहे तो हैं। हम क्या करते हैं कि वहाँ पे नए कीमती कपड़े पहन के आ गए, अपने कपड़े ना खराब हो जाए, बच्चे ले आए, अब कलर के कपड़े खराब हो जाके मिलते नहीं। फिर दूसरी बात जो अजहर सदीक साहब ने कही है, मेरे घर के साथ एक बड़े साहब रहते हैं, थोड़े आगे, अमीर आदमी है बहुत, वो अफ्तारी इस दफ़ा हर दफ़ा ही करवाते हैं। इस दफ़ा अजहर सदीक साहब मैंने जो वहाँ रश देखा और जो वहाँ पे लोग देखे, सफ़ेद पोश लोग देखे, यकीन करें मैं वहाँ से निकल के जिम जा रहा था शाम के वक्त, रोज़े से पहले मैंने कहा यार जिम में करके आते हैं। सर मैं गाड़ी देखी, गाड़ी गुजर नहीं रही, इतना रश था, मैं जिम जा नहीं सका। मैं वहाँ से गाड़ी वापस लेके घर आया, घर आके कितनी देर बैठा रहा, मैंने नहीं गया जिम। फिर आके गाड़ी रोज़ा खोला चाहे, वहाँ पे मैंने देखा मोटरसाइकिल सवार, बारिश लोग, चिट्टे कपड़े, सफ़ेद पोश, सारे वहाँ पे फ्री खाने के लिए खड़े। बस सही है। पहले जो वहाँ पे चंद दर्जन लोग होते थे, इस अब मैंने कोई 1000 से ज़्यादा लोग देखे। तो ये लोगों की एक सिचुएशन बनती जा रही है। नदीम साहब यानी डिफेंस में ये हाल है, ये डिफेंस की मैं बात डिफेंस में हाल है, आप सोचें इस बात को। इवन बाज गाड़ियां, सुजुकी गाड़ी, पुरानी टोयोटा शोटा इस टाइप की गाड़ियां खड़ी थी और वहां से लोग निकल के वो अफ्तारी बेचारे लेने के लिए खड़े थे।
اور بس ایسے ہی ہے. اور میں نے ایک صاحب کو ایک دن نہر کے اوپر دیکھا, وہ کھانے کے پیکٹ بنائے ہوئے ہیں, باہر گھر کے اندر سے پھینک رہے ہیں اور باہر لوگ بیچارے پکڑ رہے ہیں. اور اس میں بھی میں نے بڑے اچھے بچے, بڑے موٹر سائیکل یہ حقیقت ہے باخدا, صاف ستھرے بچے اور وہ اچھے گھروں کے بچے میں نے کھانا لیتے دیکھے. ذوالفقار صاحب میں نے لاجک پوچھی, میں نے کہا تم یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہو بیٹے سے؟ تو کہنے لگا بابا مین روڈ پہ گھر ہے. چل, اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں. میں نے پوچھا, میں نے کہا کیوں, میں نے کہا جو لاجک سمجھاؤ, یہ سمجھنے والی لاجک ہے. کہنے کے باہر مین روڈ پہ نا روزہ کھل گیا نا کسی کا, تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, روزہ کھولنا ہے نا. تو وہ کہنے لگا میں یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی مین روڈ کے اوپر ہے, تو ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. واہ بہت اچھا ہے نا. یعنی اس کو یوں سوچے نا, جو لوگ گزر رہے ہیں, جو ادھر آ گئے ہیں, یہ نہیں ہے دیکھیں روزہ کے لیے ضرورت مند کا کانسیپٹ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن دیکھیں اس کا ثواب ہے نا پورے کا پورا. اور پھر یہ کہنے کے بعد اس دفعہ سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ سے جو مرضی ہو جائے, پورا مہینہ یہ کرنا ہے. آپ تو بڑے بلیسڈ ہیں جی, آپ کے بچے اس طرح سے سوچتے ہیں, اور بڑی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. میں ندیم سلامت صاحب دیکھ رہا تھا باہر انگلینڈ میں, وہاں پہ روزوں کے اندر بھی ابھی آج کی میں بات کر رہا ہوں, کل وہاں پہ پورے سٹال لگے ہوئے ہیں سڑک کے اوپر, لکھا ہے فری. جی, پانی کے پیک ہیں, کھانے ہیں, ناشتے ہیں, کہ اس کے اٹھا کے لے جائیں فری. لوگ رکھ دیتے ہیں عزت سے, اور لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایران جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے, لوگ دیکھیں نا جو قومیں ہیں, قومیں کس طرح بنتی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سبزی سارا کچھ لے جائے, جنگ بند ہوگی, پیسے ہوئیں گے تو دے جانا, لے جائیں, آج سے سب کے لیے. تو ہم بصیرت قوم, آپ نے کبھی فیل کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ ویلیوز کیوں نہیں ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں, وہ وہاں اسلام پریکٹس ہو رہا ہے, ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہ ابھی جیسے بہت ہی خوبصورت ٹاپک شروع ہے. عید پہ بڑا کم ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی ٹاپک پہ ڈسکس کی جائے اور اس حوالے سے ڈسکس کی جائے. ہمارے ہاں جی جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ منافقت کے پیروکار ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے, and they don't want to sense about that. وہ بادر نہیں کر رہے کہ میں کی کر رہے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں جی, میں بھی 10 سال رہا ہوں جی UK, تو میں 2 چیزیں وہاں سے سیکھ کے آیا ہوں, یس نو. میں وہ درمیان جو ہے نا جی, اس کو میں منافقت کہتا ہوں. بڑی زبردست بات کہی, بہت زبردست. میں اس کو منافقت کر, میں ایک ہی سیکھا. میرا ایک پروگرام ہوا تھا جی, بہت سارے مولوی حضرات بیٹھے تھے, لائیو شو تھا مسجد کے سامنے. سو میں نیولی 10 سال باہر سے آیا تھا, تو میں بڑا امپورٹڈ تھا, تو وہ ساروں نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا, تو اور بھی بڑی شخصیات بیٹھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا جی جب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو کہیں نہیں ہونا چاہیے, اور جب آپ کو, میں کہا میں ایک ہی چیز سیکھ کے آیا ہوں. تو ہم لوگ تذبذب کے شکار ہیں. اس کو منافقت کہہ دیں, منافقت ہے نا جی. یہ بات آپ نے بڑی یس نو کے درمیان والا جو بھی میں کہوں گا جی میں ڈاکٹر صاحب دی تعریف کراں, پھر میں نال ہی کہاں گا یار کراں کہ نہ کراں, اے غلط ہو. باہر جا کے کہہ دینا کہ نہیں, اے غلط ہو. اصل میں ہم کسی چیز کو سیریس نہیں لے رہے. بالکل. ہم نہیں سوچ رہے کہ میں نے اپنے بھائی کا بھلا کرنا ہے, ہم نہیں سوچ رہے. اچھا سیلفشنس عروج پہ ہے. ہمارا تو ندیم سلامت جی یہ ہو گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرا کچھ ہوئے نہ ہوئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا فائدہ ہوئے نہ ہوئے, ایدہ بڑا گرک ہونا چاہیے. یہ تھنکنگ یہ بنے گی. اچھا جی ایک اور سن لو, سموسے گرمیاں سے بڑی عام جی مثال ہے کہ رمضان ہو گیا جی, تے سموسا اتنا لگ جاتا کہ جیڑا کپڑے والا ہے نا وہ بھی سموسا لا لینا. اچھا کی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار اس کا آلریڈی چل رہا ہے سال سے, اس نے بھی سموسے لگا لینے ہیں. یعنی اسٹیبلش ہوتے ہوئے بھی ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے. سغرا جی یہ کیا ہمارا یہ قومی المیہ کیوں بن گیا ہے کہ ہمارے رویے اتنے نیگیٹو ہو گئے ہیں, ٹالرنس نہیں ہے, مسکرانا ہم بھول گئے ہیں, ہم تھینک یو نہیں کہتے, ہم سوری نہیں کرتے.
بڑی بیسکس چیزیں ہیں, کیا بالکل بچا ہے؟ وہی جس طرح پہلے بات کر رہے ہیں نا کہ زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں ہم دنیا کی بہترین قوم ہیں, ٹھیکیدار ہیں ہم مذہب کے, ہر چیز کے ٹھیکیدار ہیں, لیکن آپ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ عمل دیکھیں کتنے اس ملک میں مدرسے ہیں, کتنی مساجد ہیں. ابھی اب جمعے کی نماز کی بات کر رہے تھے تو گاڑیوں کے کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی مساجد کے باہر بھی. تو نیکی اتنی ایک طرف نظر آتی ہے, دوسری طرف آپ جائیں تو کوئی ملاوٹ کے بغیر چیز آپ کو نظر نہیں آتی, جھوٹ نظر آتا ہے, بے انصافی نظر آتی ہے. ان کی تلقین ہمارے مبلغین نے کبھی کی نہیں, کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ سچ بولو. اگر وہ کہیں گے تو کہیں گے عورت نے جینز پہن لی تو زلزلہ آ گیا, عورت نے یہ کر لیا, یا ان کا مقصد عورت کو ڈسکس کرنا ہے, تو یا یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں تو جنت ملے گی اور حور ملے گی. یعنی آپ جب نفع نقصان کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, اور اب تو نیکیوں بھی وہ کہتے ہیں 35 نیکیاں ہیں اس کام کی, اور تو پتہ نہیں میئر کیسے کرتے تو ہیں, نفع نقصان کے پیچھے بھاگتے رہے کہ اپنے 500 نیکی اور 450 نیکی وہ کیسے ہوتی ہے. یہ جو ہم نے عبادت کی تو ہمیں اس کے بدلے میں نرینہ اولاد ملے گی, پیسے ملیں گے, جنت ملے گی. کوئی نیکی کو نیکی سمجھ کے نہیں کرتا کہ ہمیں ایز اے ہیومن بینگ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس لیے جب ہم یہ کریں گے, اور یہ آج سے ہمیں نہیں فوکس کیا گیا, یہ آپ دیکھیں ضیاء الحق کے دور سے جو ہمارے اندر ایک انتہا پسندی کے بیج بوئے گئے, ابھی بھی وہ پوری طرح قائم اب تو وہ بہت تناور درخت بن گئے پوری طرح, اور اس کو کوئی ختم پوری قوم کاٹ رہی ہے, اور کوئی بندہ کوئی حکومت اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی, بلکہ وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ تو جو ہمارا پنجاب ہے صوفیاء کی سرزمین تھی, جو ہمارا کلچرل ہیرو ہے صوفی, جو میوزک کی بات کرتا ہے, جو دمال کی بات کرتا ہے, فنون کی بات کرتا ہے, تو ان سب پہ ہم نے فتوے لگانے شروع کر دیے. رواداری کیسی آئے گی ہمارے درمیان؟ تو میرے خیال ہے کہ نصاب میں ہمیں ان لوگوں کو لے کر آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی نا تو عیدیں خود بخود ہی بہت ٹھیک ہو جائیں گی. کہ اس کا ایک کانسیپٹ ذوالفقار صاحب سمجھیے گا, میں بڑے عرصے سے نا, مجھے 20 سال ہو گئے ہیں, میں رمضان سے پہلے پٹیشنیں کرتا ہوں کہ قیمتیں نہ بڑھیں. میں اس کو بڑے باریک سے سمجھنا شروع کیا تو مجھے دین اسلام کی وجہ یہ ایک سوسائٹل ویلیوز, آپ کو پتہ ہے عذاب آئے کم تولنے پہ, ملاوٹ کرنے پہ, نہ غور کریں اس بات کے اوپر, جھوٹ بولنے پہ. ہم منحصل قوم جو ہے نا, ہم نے روزوں میں قیمتیں بڑھانی ہیں, عیدوں پہ بےایمانیاں کرنی ہیں. آپ غور کریں اس بات پہ. اور غیر مسلم کیا کرتے ہیں, وہ پیپسی فری کر دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں مسلمز کو. میں 9 مہینے یو کے رہ کے آیا ہوں ذوالفقار صاحب, میں نے وہاں دیکھا ہے سر, وہ کرسمس تو اپنی جگہ ہے نا, میں نے تو یہاں دیکھا ہے آپ مزہ لگائیں, فری لنچ انہوں نے جمعے کی نماز کے باہر رکھے ہوتے ہیں. آپ غور کریں کہ پتہ نہیں کون جاننے والا, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی پتہ نہیں, nobody knows. یعنی انہوں نے سوسائٹل ویلیوز کو اتنا بڑھایا, اور ہم نے نہیں. مجھے دیکھیں تربیت کی بات ہے, ابھی ایک جو بات کہہ رہے تھے کہ بڑا زبردست, آئی ریممبر کہ میں ایک دن باہر کھڑا تھا تو مجھے شروع سے مرسڈیز کا بڑا شوق تھا, بڑا پیار تھا مجھے. تو ایک دن مرسڈیز میرے سامنے سے گزری, میں والدہ صاحبہ کے پاس تھا, تو میں نے نا بھری, میری والدہ صاحب نے ٹوک لیا مجھے, اثر کی کیا ہی. سنیے گل ہے اس پتر, ایرے واسطے سلامتی دی دعا کر تے رب نو کہ تینوں بھی دے. واہ واہ واہ, یہ نہ شکری ہے, نہ شکری نہ کرے, شکر کرے جہاں بھی ہیں یار. یعنی اونوں رب ہور دے تے تینوں بھی دے دے. اور باخدا یہ میں سچ بتا رہا ہوں, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, اور میرے رب نے وہ پھر دیا مجھے. واہ, میں یہ نہیں کہہ رہا. حضرت صدیق صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے بھی کی, اور شکرہ صدف صاحبہ نے خاص کر کہا کہ ایک طرف ڈرایا جاتا ہے, دوسری طرف جنت کا لالچ دیا جاتا ہے, دوزخ سے ڈرایا جاتا ہے. تو مجھے رابعہ بصری یاد آ گئی کہ رابعہ بصری کا ایک واقعہ ہے بڑا مشہور, کہ بغداد کی گلیوں سے گزر رہی ہے تیزی کے ساتھ, ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی شمع ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بالٹی ہے. تو پوچھا جاتا ہے کہ رابعہ خیریت؟ تو اس نے کہا کہ میں اس پانی سے اس دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں جس کے خوف میں لوگ نیکیاں کر رہے ہیں, اور اس سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں جس کے لالچ میں لوگ نیکیاں کر رہے ہیں. کاش ہمارے زعماء یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سوسائٹی کے نخار کے لیے, خوبصورتی کے لیے سچ بولنا بڑا ضروری ہے. جھوٹ بولیں گے تو یہ ہوگا, سچ بولیں گے تو یہ ہوگا. کاش اس کو لاجیکلی ہماری جو سوسائٹی کے اندر اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس پہ لے جائیں, اور وہ چیز جو ظاہر ہے اس کی حقیقت ہے, ہمارا بلیو ہے, لیکن اس کے چکر میں
उस जन्नत के चक्कर में इस दुनिया को कम से कम दोज़ख जहन्नम ना ना बनाएं, बनाएं, वाह वाह। ताकि हम इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ इसको जारी रख सकें। ये हो नहीं सकता कि आप 11 महीने 27-28 दिन आप सारी 2 नंबरियाँ भी करें, वैल्यूज़ का भी ख्याल ना करें, ईद आपकी बहुत ही खूबसूरत हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये इंटरलिंक के सारे साल के साथ कि आपके रवैये क्या हैं, आपका कल्चर क्या है, तो फिर जाके ईद खूबसूरत होती है। गुफ्तगू जारी है जी। नदीम सलामत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।